श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय 22तम श्लोक संबंध रे कहा जाइछि एपरि भावरे श्रेष्ठ महापुरुषों आचरण लोक संग्रह पई आदर्श बोली कही वर्तमान भगवान परवर्ती तीनोटी श्लोक रे निजर उदाहरण दे वर्णाश्रम अनुसार विहित कर्म अवश्य कर्तव्य बोली प्रतिपादन करुछंती। एही श्लोकर भावार्थ हैला हे अर्जुन तीन लोकरे मो पई कौनसी कर्तव्य नहीं, कौनसी प्राप्ति योग्य वस्तु मते अप्राप्त नहे, तथापि मो कर्म रे ही लगी रही। एठारे प्रारंभिक प्रश्न आसुछि अर्जुन को पार्थ शब्द द्वारा संबोधन करिवार भाव कौन। यार उत्तर हैला कुंतींकर दुईटी नाम थिला पृथा और कुंती। बाल्य अवस्था से जेतेबेले निजर पिता सूरसेन को निकटरे रहिथिले सेतेबेले तांको नाम थिला पृथा एवं जेतेबेले से राजा कुंती भोजंक दत्त पुत्री होइगले सेतेबेले तांको नाम कुंती होइगला। मातांको नामर संबंध रहिथिबारु अर्जुन को पार्थ एवं कुंतेय बोली कहा जाए। एठारे भगवान अर्जुन को कर्म रे प्रवृत्त करिबा पई परम स्नेह और आत्मीयता सूचक पार्थ बोली संबोधन करिछंती। मोर प्रिय भाई मु तुमको एपरि किछि कथा कहू नाही जहा कोनोसी अंशरे मध्य निम्न श्रेणी अटे। तुमे मोर निजर भाई मु तुमको ताहा कहूची जहा मु स्वयं करूअछि एवं तुम पई जहा परम श्रेष्ठकर ताहा ही कहूची। एठारे अनेक प्रश्न आसुछि तीन लोकरे मोर कोनोसी कर्तव्य नहीं। एही कथार भाव कौन। यार उत्तर हैला भगवान देखाई देइछंती मनुष्यर संबंध केवल एही लोक सहित थाए। तेणु धर्म अर्थ काम और मोक्ष एही चारि पुरुषार्थ सिद्धि निमित्त तार कर्तव्य विधान एही लोकरे हुए, किंतु मो साधारण मनुष्य नुहे। मु हेउछि समस्तंक कर्तव्य विधान करुथिबा साक्षात परमेश्वर। तेणु स्वर्ग मर्त्य और पाताल एही तीन लोकरे मु सर्वदा अवस्थित। मो पाई कौनसी लोकरे कौनसी कर्तव्य करने बाकी नहीं। प्रश्न मो पाई एही तीन लोकरे कौनसी प्राप्ति योग्य वस्तु अप्राप्त नुहे ए कथा भाव कौन। यार उत्तर हैला एहा द्वारा भगवान स्पष्ट कर देइछंती इहलोक कथा कौन कहिबा। तीन लोकरे केउठारे मध्य एपरि कौनसी प्राप्ति योग्य वस्तु नहीं जहा कि मो पाखरे नहीं, कारण मु सर्वेश्वर पूर्ण काम एवं समस्त सृष्टिकर्ता। एठार अंतिम प्रश्न आसुछि तथापि मु कर्म रे ही लगी रही एपरि कहिबार भाव कौन। यार उत्तर हैला एहा द्वारा भगवान देखाइछंती मोर कौनसी वस्तु आवश्यक नुहे एवं मो पाई कौनसी कर्तव्य बाकी नहीं, तथापि लोक कल्याण पाई मु समस्तंक उपरे दया करी कर्म रे लगी रही कर्म त्याग करू नहीं। तेणु मोर भोग रे आसक्ति नहीं एवं कर्म करी ताहार फल स्वरूप कौनसी वस्तु पाइबार आवश्यकता मध्य नहीं। एपरी अवस्थारे मु काहींकि कर्म करिबी किंबा मु तो परम पद पाई सारिछि, तेणु मु कर्म करिबा आवश्यक कौन। एपरी भावी कर्म त्याग करिबा उचित नुहे, कारण अन्य कौनसी कारणरू कर्म करिबार आवश्यकता नथिले मध्य लोक कल्याण दृष्टिरू मनुष्य कर्म करिबा उचित। 23तम श्लोक र भावार्थ एमिति करा जाइछि, कारण हे पार्थ जदि कदाचित मु सावधान होई कर्म रे लागी न रहे तेबे बड़ क्षति होई जीवो, कारण मनुष्य माने सबु दिगरु मोरी मार्ग अनुसरण करंती। प्रश्न ही पदर भाव कौन।
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନିଜର କର୍ମ କରିବାର କାରଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହିଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଓ ଜାତୁ ଏହି ଦୁଇ ପଦ ପ୍ରୟୋଗର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ କେବଳ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ସଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବି ବା ତାହା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରିବାର କାରଣ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏତିକି କହିପାରେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ମ ନ କରେ ତେବେ ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ହର୍ତ୍ତା ଓ ସଞ୍ଚାଳକ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଅସାବଧାନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାପିଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଏପରି କହିବାର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ବହୁ ଲୋକ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି ଓ ବହୁ ଲୋକ ମୋତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁପରି କରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେଖାଦେଖି ତାହା ସେହିପରି କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବା ସେ ତାହା ସାବଧାନ ହୋଇ ବିଧିପୂର୍ବକ ନ କରେ ତେବେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବାର ଲାଗିଯିବେ ଏବଂ ଏପରି କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପରମାର୍ଥ ଉଭୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଅତଏବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାର ରୀତି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହୋଇ ବିଧିପୂର୍ବକ ପାଳନ କରୁଛି। ତେବେ ବି କୌଣସି ଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଅସାବଧାନ ହେଉ ନାହିଁ। 24ତମ ଶ୍ଲୋକ, ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଏମିତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରିବି ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଶଙ୍କର ତାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବି ତଥା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହୋଇଯିବି। ଏଠାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରେ ଏହା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କାରଣ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ମୁଁ ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ମରେ ନ ଲାଗିବି ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁନରୁକ୍ତି ଆସିଯାଉ ନାହିଁ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଯଦି ମୁଁ ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ମରେ ନ ଲାଗିବି ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ସାବଧାନତା ଓ ବିଧିପୂର୍ବକ କର୍ମ ନ କଲେ ତଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିର ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରେ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରେ କର୍ମ ନ କଲେ ବା ତାହାର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ତଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ପୁନରୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରେ ତେବେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଏହି ବାକ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ତେବେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ବୁଝି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେଖାଦେଖି ସେସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ଏବଂ ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ବଶ ହୋଇ ଓ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବାହରେ ପଡ଼ି ମନମୁଖୀ ନୀଚ କର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ଏକ ଅନ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପରାୟଣ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଓ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହୋଇଯିବେ। ତା ଫଳରେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ଲୋକ ହାନିକାରକ ପାପ କର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ଯୋନିରେ ବା ନରକରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଶଙ୍କର ତାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବି, ଏହି କଥନର ଭାବ କ'ଣ?
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଠାରେ ଶଙ୍କରସ୍ୟ ପଦରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କରତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ଜାତି, ସମାଜ, ସ୍ୱଭାବ, ଦେଶ, କାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପୃଥକ ପୃଥକ ପାଳନୀୟ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ନିୟମ ପୂର୍ବକ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ ନ କଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଶଙ୍କରତା ଆସିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଥିରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯାଏ। ତା ଫଳରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ, କର୍ମ ଓ ଜାତି ନାଶ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ତେବେ ପରିଣାମତଃ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗୀ କରାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମ ନାଶ ଶଙ୍କରତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ମୁଁ ହିଁ କାରଣ ହୋଇଯିବି। ଏଠାରେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରାଇବାରେ କାରଣ ହୋଇଯିବି, ଏପରି କଥାର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କରତା ବ୍ୟାପିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଭୋଗପରାୟଣ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରାଇ ଦେବାକୁ ବି ଟିକିଏ ହେଲେ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ତାହା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଦୈବୀ ବିପତ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମହାମାରୀ, ଅନାବୃଷ୍ଟି, ଜଳପ୍ରଳୟ, ଅକାଳ, ଅଗ୍ନିକୋପ, ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ଉଲ୍କାପାତ ଆଦି ଉତ୍ପାତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନେ ବିନାଶ ଲଭନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରାଇବାରେ କାରଣ ହୋଇଯିବି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ତେବେ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳ କରାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନାଶ କରାଇ ଦେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବି। 25ତମ ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ମ ନ କଲେ ଏବଂ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ହୁଏ ତାହା ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା 3ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିହିତ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା, ହେ ଭାରତ, କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ରହିତ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ସେହିପରି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କର୍ମଣି ପଦ କେଉଁ କର୍ମମାନଙ୍କର ବାଚକ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, କର୍ମଣି ପଦଟି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମମାନଙ୍କର ବାଚକ। କାରଣ ଭଗବାନ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସେହି କର୍ମରେ ଲଗାଇ ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏଥିରେ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ମଣି ସକ୍ତାଃ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଅବିଦ୍ୱାଂସଃ ପଦ ଏଠାରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବାଚକ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଅବିଦ୍ୱାଂସଃ ପଦଟି ଏଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମରେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଓ ଆସକ୍ତି ରଖୁଥିବା ତଥା ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ସକାମ କର୍ମଠ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବାଚକ।
ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମ ବିଷୟକ ଆସକ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ଏମାନେ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକ କର୍ମଯୋଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସୁରୀ, ରାକ୍ଷସୀ ଏବଂ ମୋହିନୀ ପ୍ରକୃତି ଯୁକ୍ତ ପାପାଚାରୀ ତାମସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ମିଶ୍ରିତ ରାଜସସ୍ୱ ଭାବଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 42 ଠାରୁ 44 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅବିପଶ୍ଚିତ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 20ରୁ 23 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଳ୍ପ ମେଧ ସାମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଓ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 20, 21, 23 ଓ 24 ଶ୍ଲୋକରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଭକ୍ତାଃ ପଦ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏକ ଆସୁଛି, ଯଥା ଏବଂ ତଥା ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବାନ କେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହ ଓ ଆସକ୍ତି ହେତୁ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳିବାର ଆଶା ଥିବାରୁ ମାତା ଯେପରି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ବାସ୍ତବ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ, ଉତ୍ସାହ ଓ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ଅନ୍ୟ କେହି ସେହିପରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଭୋଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ବିଧାନ କରୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଧିପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମରେ ପ୍ରକୃତି ନଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସେପରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏହାଠାରେ ଯଥା ଓ ତଥା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅହଂତ, ମମତ୍ୱ, ଆସକ୍ତି ଓ କାମନା ସର୍ବଥା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମାମାନେ କେବଳ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କର୍ମାସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ବିଧି ପୂର୍ବକ ସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବିଦ୍ୱାନର ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମାନି ନ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମାନିନେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ବିଦ୍ୱାନ ସହିତ ଆସକ୍ତ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅର୍ଥ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲୋକ ସଂଗ୍ରହଂ ଚିକିତ୍ସୋଃ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରହେ। ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ହଁ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲୌକିକ ହୁଏ। ସର୍ବଥା ଇଚ୍ଛା ରହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛାର ସ୍ୱରୂପ ଯେ କ'ଣ ତାହା ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଏତିକି ମାତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ତତ୍ପର କରି ରଖିବାକୁ କଥନ ମାତ୍ର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହଂ ଚିକିତ୍ସୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କେବେ ତାଙ୍କର ଦେଖାଦେଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ଯେପରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଲୋକ ହିତାର୍ଥ ଉଚିତ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତତଃ ତାହାର କର୍ମରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ଛବିଶତମ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଟଳ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରାଇବା ଉଚିତ।
प्रश्न युक्त विशेषण सहित विद्वान पद कहार वाचक। उत्तर है युक्त विशेषण सहित विद्वान पदटी होची पूर्व श्लोक रे वर्णित परमात्मा स्वरूप अटल स्थित आसक्ति रहित तत्वज्ञानी वाचक। प्रश्न आसक्ति परायण होई शास्त्र विहित कर्म करुथवा अज्ञानी मानक बुद्धि रे भ्रम उत्पन्न न कराइबाकू कहिबार अभिप्राय कौन? एपरी मनुष्य मानंकु कौन तत्व ज्ञान बा कर्म जोग विषय को उपदेश देवा उचित नुहे? यार उत्तर है कहारी बुद्धि रे संशय उत्पन्न कराई देबाकू ही बुद्धिर भ्रम उत्पन्न करिबा बोली कहा जाए। अतएव कर्म रे कर्म विधायक शास्त्र रे एवं अदृष्ट भोग रे कर्मासक्त मनुष्य मानकर जो आक्तिक बुद्धि थाए सही बुद्धि को विचलित करी सेमानंक मनरे कर्म और शास्त्र प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करिदेबा ही सेमानंक बुद्धि रे भ्रम उत्पन्न कराई देबा। तेणु एठारे भगवान ज्ञानी को कर्मासक्त अज्ञानी मानंक बुद्धि रे भ्रम उत्पन्न न कराइबाकू कही देखाइछंती जे कही न कराइबाकू कही देखाइछंती जे सही मनुष्य मानंकु निष्काम कर्म और तत्व ज्ञान उपदेश देवा समय रे ज्ञानी स्मरण रखिबा उचित जे तांकर कोनोसी आचर व्यवहार उपदेश द्वारा जेपरी सेमानंक अंतकरण रे कर्तव्य कर्म प्रति बा शास्त्रादि प्रति कौनसी प्रकार अश्रद्धा व स्वयं संशय उत्पन्न न हुए। कारण एपरी होइगले सेमाने जहा किछि शास्त्र विहित कर्म श्रद्धा पूर्वक सकाम भागरे अनुष्ठान करुछंती ताहाकु मध्य ज्ञान बा निष्काम भावरे नामरे परित्याग करिदेबे। तेणु सेमानंकर उन्नति हेबा परिवर्ते वर्तमान स्थिति मध्य पतन होइजिब। अतएव भगवान कहिबार अर्थ यह नुहे जे अज्ञानी मानंकु तत्व ज्ञान उपदेश देवा उचित नुहे बा निष्काम भाव रे तत्व बुझाइबा उचित नुहे। भगवान एठारे कहउछंती अज्ञानी मानंक मनरे एपरि भाव उत्पन्न कराई देबा उचित नुहे जहा द्वारा कि सेमाने बुझिबे जे तत्व ज्ञान प्राप्ति पाई ताहा तत्व ज्ञान प्राप्त हेबा परे कर्म करिबा आवश्यक। आहुरी मध्य एपरि भाव उत्पन्न करिबा उचित नुहे जे फलर इच्छा नथिले कर्म करिबा आवश्यक नुहे एवं एपरि भ्रम मध्य सेमानंक मनरे रहिबाकू देबा उचित नुहे जे फलाशक्ति पूर्वक सकाम भाव रे कर्म करी स्वर्ग प्राप्ति करिनेबा ही सबुठारु बड़ पुरुषार्थ। एहाठारु बड़ होई मनुष्यर आउ कोनोसी कर्तव्य नहीं बरं निजर आचरण तथा उपदेश द्वारा सेमानंक अंतकरण रे थिबा आसक्ति और कामना दूर करी सेमानंको पूर्व परि श्रद्धा पूर्वक कर्म रे लगाई रखिबा उचित। अंतिम प्रश्नटी है कर्मासक्त अज्ञानी माने तो प्रथमरु कर्म रे लगी रही थांती पुणी एठारे एपरी कथनर अभिप्राय कौन जे विद्वान स्वयं भल भाव रे कर्म आचरण करी सेमानंक द्वारा मध्य सेपरी कराइबे। यार उत्तर है एकता ठीक जे अज्ञानी माने श्रद्धा पूर्वक कर्म रे लगी रहंती किंतु जेतेबेले सेमानंको तत्व ज्ञान बा फलाशक्ति त्याग कथा कहा जाए सेतेबेले सही कथार भाव सठिक रूपे बुझी न पारी सेमाने भूल बुझी बसंती जे तत्व ज्ञान प्राप्ति पाई कर्म करिबा आवश्यक नुहे। फल प्रति आसक्ति नथिले मध्य कर्म करिबा आवश्यक अनावश्यक कर्मर स्तर निम्न तेणु सेमानंकर कर्म त्याग करिबार रुचि बढ़ी जाए एवं शेषरे सेमाने मोहवशतः विहित कर्म त्याग करी आलस्य और प्रमादर वश हो जाती। तेणु भगवान उपयुक्त वाक्यर ज्ञानी मानंकु कहिछंती सेमाने स्वयं अनासक्त भाव रे विधिबद्ध कर्म आचरण करी समस्तंक सम्मुखरे एपरि आदर्श रखिबा उचित जहा द्वारा कि कहारी भी विहित कर्म रे
କେବେ ହେଲେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅରୁଚି ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ଅଭିମାନରୁ ରହିତ ହୋଇ ବିଧିପୂର୍ବକ କର୍ମ ଆଚରଣ କରି ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ।